اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں. پشاور میں اس شاندار استقبال کا آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. پشاور جب سے میں جانتا ہوں شکریہ پشاور سنیں پشاور خاموشی. جب سے میں جانتا ہوں جب بھی پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم اس کو ہٹایا جاتا تو ہمیں پاکستان میں مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی. تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ہٹایا اور آپ سب نے آ کے مجھے اتنی عزت دی. اللہ کا شکر. اتوار کو جو میری قوم سارے پاکستان میں نکلی, جس طرح میری قوم اتوار کو ہر پاکستان کے شہر میں نکلی, میں اپنی ساری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک قوم بن چکے ہیں. پاکستان ایک قوم بن چکا ہے. جو بھی یہ سوچتا تھا کہ باہر سے امریکہ کی امپورٹڈ گورنمنٹ یہ قوم تسلیم کر لے گی, اتوار کو ساری پاکستانی قوم نے سڑکوں پہ نکل کے بتایا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور. میرے پاکستانیوں, آج ہماری قوم کا فیصلہ کن وقت آ گیا ہے. پشاور کے لوگوں اور جو بھی پاکستانی آج ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں, میرے پاکستانیوں, ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم غلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں. کیا ہم امریکیوں کے غلاموں کی غلامی کرنے آئے ہیں یا حقیقی آزادی کرنے آئے ہیں. کیسی ہے آواز نہیں آ رہی, لوگوں نے مائک بند کیا ہے. میرے پاکستانیوں, ہم کسی کے غیرت حکومت کرنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک پہ جو باہر سے جو حکومت منعقد کی گئی, یہ سارے ضمانت پہ لوگ ہیں. شہباز شریف ضمانت پہ,
اس کا بیٹا ضمانت پہ، نواز شریف مجرم، اس کا بیٹا مفرور لندن میں، داماد مفرور، نواز شریف کے بیٹے مفرور، نواز شریف کی بیٹی ضمانت پہ. اٹھ کے نالا لاگے کیا نہیں کرنا اپنے سمجھانے والے میرے پاکستانیوں، یہ اس ملک کی، یہ امریکنوں نے کتنی توہین کی ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا. کیا یہ قوم اس کو کبھی قبول کرے گی؟ یہ قوم ان ڈاکوؤں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی. اور میں ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا، کل ضروری آ رہے ہیں اپنی عوام کو، اپنی غیرت مند عوام کو ان بے غیرتوں کے خلاف کھڑا کروں گا. خالی کرتا تھا وہ کہنے میں کراچی آ رہا ہوں ہفتے کو، اور لاہور کے منارے پاکستان میں جمعرات آ رہا ہوں. اور میں ان ساروں کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ جو آپ عوام کو اب نکلتا دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ میں، کبھی اس طرح عوام سڑکوں پہ نہیں نکلی جو انشاءاللہ میں سڑکوں پہ نکالوں گا. اگر کسی کا خیال ہے کہ شہباز شریف اس کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ہے، 4,000 کروڑ روپے کے کرپشن کے کیسز اس کے اوپر ہیں، کیا ہم مانیں گے اس کو اپنا وزیر اعظم؟ دہلی کی کرپشن نہیں کی دہلی. اور جو بھی سمجھتا ہے کہ ہم ان چوروں کو قبول کریں گے اس ملک پہ حکومت کرنے کے لیے، سب کان کھول کے سن لو کہ یہ وہ پاکستان نہیں، یہ وہ 1970 کا پاکستان نہیں جب امریکنوں نے سازش کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹایا تھا اور ان چوروں نے، میر جعفروں نے اس کو بھگائی تھی. یہ وہ پاکستان نہیں ہے. یہ آج ایک نیا پاکستان ہے، باشعور لوگوں کا پاکستان ہے. یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے. سوشل میڈیا ہر چل بچی پی 6 کروڑ پاکستان میں موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، 6 کروڑ. یہ سارے ہمارے نوجوان، ان کی آواز ہو گئی ہے موبائل فون میں، ان کے منہ کوئی بند نہیں کر سکتا. یہ شہباز شریف، یہ جو تم کارروائی کر رہے ہو ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کی سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہو، کان کھول کے سن لو. جس دن ہم نے کال دے دی تو تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے، پشاور کے لوگوں سنو، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے، میرے پیارے ججز، میری عدلیہ، میں نے آپ کی وجہ آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں ٹائم گزارا ہے. میں جیل گیا آپ کی وجہ سے، کیونکہ ہم ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دن عدلیہ اس ملک میں کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، طاقتور کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی.
मैं आज अपनी अदलिया से पूछता हूं कि रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई तो मैं वो पाकिस्तानी हूं जो 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने कानून तोड़ा? कभी मैं जब क्रिकेट खेलता था कभी किसी ने कहा कि इमरान खान मैच फिक्सिंग करता है? जब से मैं सियासत में हूं 25 साल, कभी मैंने अपने मुल्क की इदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ कभी मैंने अपनी कौम को नहीं भड़काया, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? वहाँ तो शूट दे रहा है। कौन कह रहे हैं वो परेशान है हाँ वो उनको लग पता क्या है हमें क्या मारी है। तो ज्यादा से जब मार पड़े तो बड़े गाय परेशान हैं, डूबते फिरते हैं। वहाँ से छुट्टे फिर रहे हैं। वही ना। अगला चैनल और मैं पिछले तमाम की बात है। मेरे ऑनरेबल जजेस, मुझे आज जवाब दें आप कि हमारा जो हीरो, और मैं कहता हूं कि 2 जबरदस्त हीरो निकले हैं इस गेम में। एक अली मोहम्मद जिसने तकरीर की अकेले होके, ये मुझे अली मोहम्मद तुम्हारे पे फख्र हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में 13 लोग हो, एक खड़ा होकर इन चोरों का मुकाबला करे। और दूसरा हीरो कासिम सूरी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी। मैं अपने जजेस से पूछता हूं कि क्या कासिम सूरी ने ठीक नहीं कहा था कि जो मुरासला उसे मिला, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अमेरिका सिर्फ तब पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करेगा अगर आप इमरान खान को हटाओगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर। क्या उसमें लिखा हुआ नहीं था? और क्या उसमें यह नहीं कहा था कि अगर इमरान खान को हटा दो तो ये जो शहबाज शरीफ अचकन कड़ा पहन के इंतजार कर रहा था, कहते सब माफ कर दिया जाएगा। ओ अमेरिकनो, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन हमें माफ करोगे? तुम्हें आदत पड़ी हुई है इन गुलामों की, ये शरीफों की, ये जरदारियों की। जब 400 ड्रोन अटैक हो रहे थे पाकिस्तान में, इनके दौर में 2008 से 2018 में 400 ड्रोन अटैक हुए। नासिरदारी के मुंह से एक दफा आवाज निकली, और ना वो नवाज शरीफ डरपोक भगोड़े के मुंह से एक आवाज निकली, क्योंकि ये गुलाम है तुम्हारे, ये पैसे के गुलाम है, इनका पैसा बहुत पड़ा है। और इनको जो भी साजिश के तहत, सुनो, जिस साजिश के तहत इनको हुकूमत दिलवाई गई, मैं अपने सारे इदारों से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनके हाथ में, क्या ये हिफाजत कर सकते हैं? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम इन 2 डाकुओं के हाथ में जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं? क्या पाकिस्तान हमारी सालमती इन चोरों के हाथों में डाल रहे हो? क्या आपको कोई खौफ खुदा नहीं है?
اور میں اپنے پاکستانیوں آپ سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب تک الیکشن کا یہ گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرتی جب تک ہم الیکشن ان سے زبردستی نہیں کرواتے ہم نے سڑکوں پہ ہونا ہے ہم نے مظاہرے کرنے ہیں ہفتے کو اگلے ہفتے میں اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں جس طرح آپ پچھلی اتوار کو نکلے تھے ہفتے کو میں کراچی میں جلسہ کروں گا اور آپ نے ہر شہر میں نکلنا ہے جس طرح آپ نکلے تھے اتوار کو ایک زندہ قوم کی طرح حکومت کے خلاف ہر شہر میں اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ان غلاموں کے خلاف نکلنا ان امریکیوں کے غلاموں کے خلاف نکلنا میں آج اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ فیصلہ کن وقت ہے کہ کیا ہم ان کو ہم اس سازش کو کامیاب ہونے دیں گے اگر ہم نے کامیاب ہونے دیا پاکستانیوں ہمارے آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی ہمارے بچے معاف نہیں کریں گے ہم وہ قوم ہیں جب پاکستان بنا تھا پاکستان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے اللہ تیرے سوا کوئی خدا کو ہم نہیں مانتے اور رسول ہمارے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس کا مطلب کہ ہم یا ایک فرد اور یا قوم ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے لا الہ الا اللہ ہمیں غیرت دیتا ایک غریب سے غریب آدمی بھی جب غیرت مند ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں میرے نوجوانوں آج آپ نے میرے سے وعدہ کرنا کہ آپ نے جو آپ جب دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے نہ آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں نہ آپ جھوٹ کے سامنے جھکتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک وعدہ ہے ایک آپ اللہ سے اوتھ لیتے ہیں اور میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا کہ ہم لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑے ہو جو بھی مرضی کہے کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز کہ ہم مقروض ہیں اور غلام ہیں شہباز شریف تم غلام ہو تم ایک کرپٹ آدمی ہو تم اس ملک کے 40 ارب روپے اس کا تم نے جواب دینا جو آدمی کرپٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلامی کرتا ہے وہ ہمیشہ جوتے پالش کرتا ہے چیری بلاسم آپ کو تو شروع سے بوٹ پالش کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ تو پیسے کے غلام ہو یہ چکر مار رہے ہو قائد اعظم کے مزار پہ گئے شرم کرو کہاں قائد اعظم اور کہاں تمہارا سارا
चोरों का टप्पर। और अगर ये नवाज शरीफ समझ रहा है कि ये अब NRO 2 लेके वापस आ जाएगा, पहले मुशर्रफ ने NRO 1 दिया था, अब ये समझ रहा है कि इसको NRO 2 मिल जाएगा। नवाज शरीफ किसी गलत फहमी में ना रहना, इमरान खान तुम्हारी इंतजार कर रहेगा। तेरा मैं और मेरी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है। तुम किसी गलत फहमी ना रहना कि वो सारा जो लंदन में अरबों रुपए के घरों में रहते हैं, चोरी के पैसे पे मैंने चोरी की। मुशर्रफ ने जुर्म किया पाकिस्तान से इनको NRO देके, अब फिर तैयारी करके बैठा सारा टब्बर कि फिर आएगा, फिर NRO लेगा, फिर लूटेगा, फिर पैसा चोरी करेगा, फिर पैसा बाहर लेके जाएगा। नवाज शरीफ वो टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। और मेरे नौजवानों, आप तैयार हो जाओ, आप तैयार हो, मैं आपके साथ अब सड़कों पे निकलूंगा, हर शहर में निकलूंगा, तब तक निकलता रहूंगा जब तक तुम इलेक्शन हम तुम्हारे से जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। क्यों डर रहे हो इलेक्शन से? बताओ। हर रोज 3 साल से मैं सुनता था कि इमरान खान तो पब्लिक में जाएगा तो उसको अंडे पड़ेंगे। अब पता चलेगा कि अंडे पड़ेंगे किसको जब पब्लिक में आओगे आप। तो मैं सारों को, जितने भी तुम हो, चोरों का टोला, सब मिल जाओ। इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह देता है, कोशिश इंसान करता है। इंशाअल्लाह तुम सब इकट्ठे हो जाओ। जब भी इलेक्शन होगा, अब जो पाकिस्तानी कौम तुम्हारे से करेगी, तुम हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। पाकिस्तानियों, मैं आज आखिर में एक बात करना चाहता हूं कि वो पेशावर पख्तूनख्वा वो लोग थे जिन्होंने जब मुशर्रफ पाकिस्तान की अमेरिका की जंग में लेके गया, सबसे ज्यादा कुर्बानियां पख्तूनख्वा के लोगों ने दी। 700 पुलिस वालों ने शहादतें दी पख्तूनख्वा के अंदर। कबायली इलाके के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। नकल मकानी करनी पड़ी, घर तबाह हो गए, ड्रोन अटैक्स हुआ। और जब मैंने कहा था कि मैं अमेरिका को बेस नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, इंटरव्यू में, वो इसलिए नहीं, इसलिए मैं कभी अपनी कौम को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। जो भी मेरी फॉरेन पॉलिसी थी अपनी कौम की बेहतरी के लिए थी, मैं किसी और के लिए अपनी कौम को कुर्बान नहीं करने के लिए तैयार। जब और मुझे कभी नहीं, मैं 2-3 आपको बातें बताऊं। यहां हमारी एक तरफ हम अमेरिका का, एक तरफ अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमें जलील कर रहे हैं। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने कत्ल कर दिया के रेमंड डेविस ने 2 पाकिस्तानियों को लाहौर शहर में कत्ल कर दिया। कोई नहीं पकड़ा, किसी ने उसको नहीं पकड़ा। देख लिया बात सिहाला के अंदर 2011 में अमेरिकनों ने 26 पाकिस्तान के फौजियों को शहीद किया। जंग उनके लिए लड़ रहे हैं, हमारे फौजियों को वो मार रहे हैं। फौजी मारे, जितनी कुर्बानियां उन्होंने दी, कितनी बेचारी उनकी औरतें बेवा हो गई। सियाला में जब 26 मरे तो मैं कैप्टन के घर गया, उसकी बेवा को मिला, 30-22 साल की औरत, बच्चा उसने पकड़ा हुआ।
कभी नहीं मुझे भूलता उसने मुझे क्या कहा। कहती इमरान खान, मेरे दिल में जो गुस्सा है कि जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे उन्होंने मेरे खामद को शहीद किया। तो पाकिस्तानियों, मेरा ये वादा है कि कभी आगे से मैं अपनी कौम को, जब भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया इक़्तिदार में या अपोजिशन में, कभी मैं अपनी कौम को किसी और की जंग में शिरकत नहीं करने दूंगा, अपने लोगों को नहीं कुर्बान करने दूंगा। पाकिस्तानियों, आज से मैं ऐलान कर रहा हूं, हकीकी आजादी की जंग शुरू है आज से। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हम निकलेंगे शहरों में, इमरान खान शहरों में निकलेगा, गलियों में निकलेगा। आपने मेरे साथ निकलना है। जब तक आप मेरे साथ निकलेंगे, हाथ खड़ा करके बताओ, इंशाअल्लाह। मेरे सारे एमएनएस, एमपीज, सबको आज मैं कह रहा हूँ, अपने अपने हकों में जाओ, अपने लोगों को तैयार करो। जैसे बाहर निकलना है ना, लोग बातों शुरू कर देंगे। फिर बांधरों से फिर बांधरों ही हुए हैं। लोट मार बांधर फिर पता लगना है। आगे से डीजल की बात करना चाहता हूँ। डीजल साहब, तीस साल से तुम इस्लाम को बेच रहे हो, 30 साल से। लेकिन अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि उसने किसको एजाज दिया, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई। और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी शान में गुस्ताखी करते थे, वो मेरी तरह के गुनाहगार इंसान को अल्लाह ने एजाज बख्शा। डीजल तुम्हें नहीं बख्शा, क्योंकि तुम बतिया दो, तुम इस्लाम को जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हो। और मेरी कौम, मैं आपका शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि मैं फिर से कहता हूं, अमूमन प्राइम मिनिस्टर को जब निकालते हैं तो लोग मिठाइयां बांटते हैं। तो अल्लाह का तो खास शुक्र अदा करता हूं कि मेरी अवाम को अल्लाह तूने निकाला और मुझे इतनी इज्जत दी, तेरा शुक्र है। और मैं ये फख्र करता हूं कि मुझे निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनाई गई, इजराइल में बनाई गई। इजराइल बड़ा खुश हुआ। और वो आदमी जिसका नाम जो बाइडेन क्रीट विल्डर है, उसने क्रीट विल्डर कौन है? इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्टून, वो जो खाके बनाए थे, वो बड़ा खुश हुआ कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर से हटाया गया है। मेरा ये एजाज है। लेकिन पाकिस्तानियों, आपको पता है कि आपका कप्तान आखिरी गेंद पे लड़ने वाला है। और मैं अब इनको मुकाबला करके दिखाऊंगा, इन चोरों को। और इनको मैंने पहले भी कह दिया था कि मैं हुकूमत के अंदर वैसा नहीं, जितना खतरनाक हुकूमत के बाद तुम्हारे खिलाफ होगा। हुकूमत में तो बड़ा कुछ करना पड़ता है। इनका नाम भी सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर सीधी गाड़ी निकाल रहे हैं।
भाइयों, जो भी आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर, अब आपने मेरी इंतजार करनी है। आपके शहरों में मैं आऊंगा, पब्लिक को मैं खड़ा करूंगा, हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। निकलो। Chairman